जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आजिर एही अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक वीडियो को आपण समस्त हृदय स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आपण निजकु केबे एही प्रश्न पचारिछन्ति कि जे आपण प्रतिदिन सकाळे और संध्यारे एते भक्तिर सह पूजा करुछन्ति, घंट शंख बजाउछन्ति, धूपदीप देउछन्ति, किंतु तथापि आपणक मनरे शांति काहेकि नाही? कोण पाई एते पूजा पाठ सत्वे घरे कलह लगी रोची? कहीं रोजगार तो हेउछि किंतु मास शेष बेलू हाथ खाली हो जाउछि। आपण भाबुथिबे हुए तो मोर भाग्य खराब किंबा भगवान मो डाक शुणु नाहंती, किंतु आपण जानिचंती कि यार कारण आपणक भाग्य नुहे बरम आपणक ठाकुर घरे थिबा किछि अजणा भूल होई पारे। हाँ दर्शक बंधु, शास्त्र कहूछि जे आमे अजाणतरे भक्ति भावरे एमिति किछि भगवान को मूर्ति बा फोटो घर को नहीं आसु जहाँ गृहस्थ घर पर आदौ शुभंकर नुहे। मंदिर एवं घर मध्य बहुत पार्थक्य रही। जो मूर्ति मंदिर रे पूजा पाइबा योग्य से समान मूर्ति हुए तो आपणक शोइबा घर किंबा ठाकुर घर पर विपदर कारण साजिपारे। तेबे केउ सेही मूर्ति काहाकु रखिले घरे वंश बुद्धि हुए एवं काहाकु रखिले घर छारखार हो जाए? केउ भगवानंकर केउ रूप को पूजा कले घर कुबेरपुरी पाल्टी जाए? यही सबू गूढ़ रहस्य आज आम यही वीडियो माध्यम उन्मोचन करवा। गोटे कथा मन रखंतु, वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित शुणिबे, कारण अधा ज्ञान सर्वदा विपदजनक होता है। हुए तो आज यही किछि मिनिट्र आलोचना आपणक परिवार भविष्यत बदलाई दे पारे। तेबे आसंतु डेरी नकरी जानिबा शास्त्र से गुप्त नियम गुड़िक विषय रे। दर्शक बंधु, प्रथम कथा है घरर मंदिर केवल एक इटा पथर स्थान नुहे, यह हेउची आपणक घरर पावर हाउस बा शक्ति केन्द्र। जेमिति बिजुली तार रे जदि केउटी छोट त्रुटि रहे तेबे घर सारा अंधार हो जाए किंबा शॉर्ट सर्किट होई निया लगी जाए, ठीक सेमिति जदि ठाकुर घरे भूल मूर्ति रखा जाए तेबे घरर सुख शांति जली पड़ी पाउंस हो जाए। आमे शास्त्र और पुराण अनुसारे देवादेवींकर अनेक रूप रही। केतेबेले से माने शांत तो केतेबेले प्रचंड रागरे थांती। प्रथम नियम एटी हैला, आपण केबे भी घरे देवादेवींकर रौद्र रूप बा उग्र रूपर फोटो किंबा मूर्ति रखिबा उचित नुहे। आपण भाबुथिबे एही रौद्र रूप कोन? टिके भाबंतु, जेतेबेले आपणक घरर मुखिया किंबा बापा बहुत रागी थांती सेतेबेले घरर परिवेश केमिति थाए? समस्ते भयभीत थांती, केई कहा सह हस खुशी कथा हुअंती नहीं, एक गंभीर वातावरण सृष्टि हुए। ठीक से ही परी भगवानकर युद्ध करुवा बा राक्षस मारुवा फोटो घरे रखिबा अनुचित। उदाहरण स्वरूप अनेक लोक माँ दुर्गांकर से फोटो रखती जो से महिषासुर को वध करुछंती। तांका हातरे अस्त्रशस्त्र अच्छी एवं मुहरे भयंकर क्रोध अच्छी। सेहीपरि हनुमान जींकर लंका पड़ुवा फोटो किंबा छाती चिरुवा फोटो किंबा माँ कालींकर विकटाल रूप, यही समस्त मूर्ति मंदिर पाई ठीक अटे, कारण सेठारे तांत्रिक पद्धति रे एवं कठोर नियम रे पूजा करा जाए। किंतु आमे गृहस्थ लोक, आमको दरकार शांति प्रेम एवं स्नेह। जदि आमे घरे युद्धर फोटो रखिबा तेबे आम अवचेतन मन बा सबकॉन्शियस माइंड सर्वदा युद्ध कलह एवं हिंसा को आकर्षित करिबो। फलरे स्वामी स्त्री मध्यरे अकारण रे झगड़ा लागिबो, पिला माने जितखोर हेबे। तेणु सर्वदा भगवानकर सौम्य रूप बा हसुथिबा चेहरा आशीर्वाद देउथिबा मुद्रा घरे स्थापन करंतु। जो मूर्ति को देखिले आपणकर समस्त दुख कष्ट दूर हो जिवो, मन को आश्वासना मिलिबो। सेही मूर्ति ही आपणक घर पाई मंगलमय अटे। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय, जहाँ धन संपत्ति सह जड़ित। आजिकाली समस्ते चाहती घरे माँ लक्ष्मी को कृपा रहू, किंतु आपण देखिथिबे बहुत परिश्रम करी पैसा रोजगार कला परे भी टंका पानी भली खर्च हो जाए। यार एक मुख्य कारण हेउची घरे थिबा माँ लक्ष्मी को मूर्तिर स्थिति। दर्शक बंधु, भल भाव लक्ष्य करिवे आपणक ठाकुर घरे माँ लक्ष्मी छिड़ा होइछंती ना बसिछंती? शास्त्र कहे माँ लक्ष्मी हेउचंती चंचला, से गोटे जगार बेसी समय रुहंती नहीं। जदि आपणक घरे माँ लक्ष्मींकर छिड़ा होइतिबा फोटो
ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହି ଚାଲିଯିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଘର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବସିଛନ୍ତି। ବସିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିବାକୁ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଫଟୋରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଫଟୋ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ନାରାୟଣ ଥାଆନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରେ ଦାସୀ ହୋଇ ସେବା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୁଏ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ କେବେ ବି ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ପେଚା ହୋଇଥିବା ଫଟୋ ଘରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ପେଚା ଉପରେ ବସିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ସର୍ବଦା ହାତୀ କିମ୍ବା ପଦ୍ମ ଉପରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଧନବର୍ଷା କରୁଥିବେ। ସେହି ଫଟୋ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଆସ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦେବତାଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକେ ଭୟ କରନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଶନିଦେବ। ଅନେକ ଲୋକ ଭକ୍ତିରେ କିମ୍ବା ଭୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘର ଭିତରେ ବା ମନ୍ଦିର ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି। ଶନିଦେବ ଯାହା ଉପରେ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ତାର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ସିଧା ଚାହିଁବାକୁ ମନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବିଧି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଘରର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ଘରର ଅନ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅଯଥା ବିପଦ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ ଏକ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ। ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ଶନିଦେବ, ରାହୁ କିମ୍ବା କେତୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ଆପେ ଆପେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାସନ୍ ବା ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତାହା ହେଲା ନଟରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ କଳାପ୍ରେମୀ ଲୋକ ନିଜ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘରେ ନଟରାଜଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଏହା ଖୁବ୍ କଳାତ୍ମକ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଘର ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ନଟରାଜ ରୂପ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟର ରୂପ। ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ନୁହେଁ ବରଂ ବିନାଶର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସଂସାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାଣ୍ଡବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରୂପ ବିନାଶର ପ୍ରତୀକ ତାକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ଘରର ଉନ୍ନତି କିପରି ହେବ? ଏହା ଘରର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କେବଳ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରୂପ, ପରିବାର ସହ ବସିଥିବା ରୂପ କିମ୍ବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଘରେ ରଖିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି କଠୋର ନିୟମ ଅଛି, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଆଣିପାରେ। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ତେବେ ଘରେ କେତୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ? ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକାଧିକ ଫଟୋ ରଖିପାରିବା? ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ହାସରୁ ଖସି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ତାହା କ'ଣ କୌଣସି ଅଶୁଭ ସଂକେତ କି? ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇବେ ନା କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେବେ? ଏମିତି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଅଛି ଯାହା ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା'ର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ଜାଣିନଥାଉ। ବିଶେଷ କରି ଘରର ପିତୃପୁରୁଷ ବା ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଫଟୋ କ'ଣ ଠାକୁର ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିପାରେ, ଯାହା ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ସେହି ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ 90% ଲୋକ ଅଜାଣତରେ ନିଜ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଭୁଲ ପାଇଁ ପୂଜାପାଠ ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରୁ ରୋଗ,
ଶୋକ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଉନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଯାହା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଶିବ ତ ଭୋଳାନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ରଖିଲେ ସେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି କଡ଼ା ନିୟମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ଆକାର। ଘର ପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆକାର କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଉପର ଭାଗ ବା ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣରୁ ବଡ଼ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୈନିକ ଅଭିଷେକ ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଏକ ସାଧାରଣ ସଂସାରୀ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଶୁଖିଲାରେ ରୁହନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଶିବଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଛୋଟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଘରେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଘରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଇବାର ବିଧି ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଶିବଲିଙ୍ଗର ଜଳହରି ଯେଉଁପଟେ ପାଣି ବହିଯାଏ, ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭୁଲରେ ବି ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କଲେ ଘରେ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାପା, ଜେଜେବାପା ବା ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଫଟୋ ଥାଏ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁ, ଭଲ ପାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ବାପା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମାନ, ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ସିଧା ଠାକୁର ଘରେ ବା ଭଗବାନ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘୋର ଅପରାଧ ଅଟେ। ଭଗବାନ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଦେବତା ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଈଶାନ କୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଯାହାକୁ ଆମେ ନୈಋତ କୋଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଘରେ ପିତୃଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଅଟକିଯାଏ, ବିବାହର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଆସେ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସର୍ବଦା ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଉତ୍ତରକୁ ରହିବ। ଠାକୁର ଘର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଜ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ସର୍ବୋପରି। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଲା ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି। କେବେ କେବେ ଅଜାଣତରେ ଆମ ହାତରୁ ଖସି କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିମ୍ବା ଫଟୋର କାଚ ଫାଟିଯାଏ। ଆମର ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଏତେ ଆତ୍ମୀୟତା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଫେବିକଲ୍ ଲଗାଇ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ପୂଜା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଖଣ୍ଡିତ ବା ପୂଜ୍ୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା ନିଷେଧ। ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏହା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦକୁ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ନକରି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କୌଣସି ନଦୀ ବା ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି। କେବଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶାଳଗ୍ରାମ, ସେହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତଥାପି ତାହା ପୂଜ୍ୟଯୋଗ୍ୟ। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଘରେ କେତୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ? ବିଶେଷ କରି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି 3ଟି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବେ ନାହିଁ। 3ଟି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକାଠି ରହିଲେ ତାହା ଅଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ସେହିପରି 2ଟି ଶଙ୍ଖ, 2ଟି ଚକ୍ର, 2ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ, 2ଟି ଶାଳଗ୍ରାମ, 3ଟି ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିବା ବର୍ଜନୀୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 2ଟି ଶଙ୍ଖ ଅଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବାଜେ ନାହିଁ, କେବଳ ଜଳ ଦିଆଯାଏ। ଅନ୍ୟଟିକୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 2ଟି ଯାକ ଶଙ୍ଖକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗୃହକର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଶେଷରେ ପୂଜା ଘରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ସଜସଜା ବିଷୟରେ ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଦରକାରୀ କଥା। ଅନେକ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫୁଲ ମାଳ ଜମା କରି ରଖନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଫିଙ୍ଗିବେ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ପଚା ଫୁଲ ଘରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଡାକି ଆଣେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପୁରୁଣା ଫୁଲ ବାହାର କରି ସଫା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିବେ ଘଣ୍ଟିରେ ଯେମିତି ଗରୁଡ଼ କିମ୍ବା ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିବ। ବିନା ଚିହ୍ନ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲେ ତାହା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠାକୁର ଘର ହେଉଛି ଆମ ଆତ୍ମାର ଦର୍ପଣ। ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସଫା ରଖୁ, ସେମିତି ଠାକୁର ଘରର ନୀତି ନିୟମ ମାନିଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆକାର, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିର ବିସର୍ଜନ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କୁସଂସ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ବରଂ ଏବେ ହିଁ ତାକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାତାବରଣ ବଦଳିଯିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗୃହ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ କେବଳ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଧର୍ମ କଥା ବାଣ୍ଟିଲେ ଧର୍ମ ବଢ଼େ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ହୁଏତ କାହା ଘରର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିପାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।